जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मान समस्त को यही नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण आपण मान समस्त को नमस्कार। आपण को स्वागत करुच्ची आज आम यही भिडियो को जो आम जाना केउ राशि पुओ माने जन्मरू अत्यंत भाग्यशाली होता यह जाना पूर्व भिडियो को निश्चित भाव में लाइक करूँ एवं चैनल नुआ थे निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं भाग्यशाली पुओ माने जोठी जानती भाग्य से प्रकाशित होता है। काम सफलता एवं सम्मान और अपार अवसर से पाखरे गोटे साथी भली रही था। चलतु आम आरंभ करवा। यह आरंभ करने पूर्व यह जाना आज किसी अनुचिंता जाना एवं दयाकोरी भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियो को लाइक करने भिडियो को लाइक करूँ एवं सांगसाथी मानक निश्चित भाव में शेयर करूँ। मन रखु दर्शक बंधु मयूरपंख माता सरस्वती एवं कार्तिकेयंकर अति प्रिय होता है। तेबे पिल्लांकर पढ़िबा टेबुल पाखरे दुईटी मयूरपंख रखिबा द्वारा शुभप्रद हेबा सहित विद्या अर्जन रे सुधार होता है। पारिवारिक कलहरु मुक्ति पाइबा पई बासगृहर पूर्वकांथरे 7टी मयूरपंख रखिबा द्वारा परिवार सदस्यंक मध्यरे मधुर संपर्क वृद्धि पाइथाय एवं घरे सुख शांति मध्य वृद्धि होता है। मन रखु दर्शक बंधु यह कले मंगल हो। शोइबा घरे दुईटी मयूरपंख रखिबा द्वारा स्वामी स्त्री जीवन में मधुरता वृद्धि पाइथाय एवं सेमानक मध्यरे संपर्क मध्य मजबूत होता है। घरे दक्षिण पूर्व दिग अर्थात अग्निकोण में मयूरपंख रखिबा द्वारा अत्यंत शुभप्रद हेबा सहित आर्थिक संकट रे सम्मुखीन हेबाकू पड़ी न थाए एवं व्यवसाय मध्य उन्नति होता है। जदि घरे प्रत्येक दिन कली झगड़ा हेउथाए तेबे घर सम्मुख बा मुख्य द्वार रे 3टी मयूर चंद्रिका लगाइबा द्वारा शुभप्रद होता है एवं परिवार रे कलह दूर होता है। मन रखु दर्शक बंधु जदि घर उपरे कुदृष्टि पड़िबा हेतु अशांति देखा देता है तेबे घरर ईशान्य कोण रे कृष्णंकर फटो सहित मयूर चंद्रिका लगाई रखिबा द्वारा सुख शांति प्राप्त होता है एवं वास्तुदोष मध्य दूर होता है। जदि शत्रु हैरान करुथांती तेबे शत्रु उपरे विजय प्राप्त करिबा पई शनिवार एवं मंगलवार दिन मंदिर रे हनुमानकर मथारू सिंदूर नहीं मयूर चंद्रिका रे लगाई नदी रे प्रवाहित करिबा द्वारा शत्रु दमन होता है। मन रखु दर्शक बंधु यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। जदि कौनसी कार्य बहुत दिनरू करने चेष्टा करुथांती एवं कार्य सफलता मिलु न थाए तेबे पाखरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा समस्त अटकी कार्य संपूर्ण हुए एवं कार्य सफलता मिलता है। घरर मुख्य द्वार रे थिबा गणेशंकर मूर्ति पाखरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा शुभप्रद होता है एवं घरे जदि कौनसी वास्तुदोष उत्पन्न होता है तेबे ताहा दूर होता है। दर्शक बंधु मन रखु पिल्लांकर बही किंबा खाता भितरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा शुभप्रद होता है एवं पिलामानंकर लेखा पढ़ा प्रभावशाली होता है। जदि कौनसी लोक उदास रहुता है मन रखु किंबा कार्य क्षेत्र में निजर श्रेष्ठता प्रतिपादन करि पारु न थांती तेबे मयूर चंद्रिका घरे रखिबा द्वारा उदासी दूर हेबा सहित श्रेष्ठता प्रतिपादन होता है। जदि व्यवसाय रे लाभ प्राप्त हेउ न थाए तेबे व्यवसाय स्थल रे थिबा कैश बाक्स रे 7टी मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा लाभ प्राप्त हेबा सहित व्यवसाय रे उन्नति होता है। घर कबाट रे 3टी मयूर चंद्रिका लगाइबा द्वारा घरे साप झिटिपिटी एवं अन्य कीटपतंग इत्यादि घरे प्रवेश करि पारि न थांती। कौनसी मंदिर जाई राधाकृष्ण मुकुटरे मयूर चंद्रिका लगाइबा परे 40 दिन पर सही मयूर चंद्रिका आनी घरे पैसा रखिथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। बंधुगण मन रखु यह कले आपण मानकर दुख दूर हो सुख प्रतिष्ठा हो। घरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा कौनसी दृष्टि शक्ति घरे प्रवेश करि पारि न थाए एवं घरे सकारात्मक शक्तिर प्रभाव अक्षुण्ण व अतुट रही थाए। मयूर चंद्रिका घर उत्तर पश्चिम कोण किंबा कांथरे लागिकरी रखिबा द्वारा राहुंकर खराब प्रभाव
କମ୍ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ ଭିତରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖି ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ପିନ୍ଧାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ନଜର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ପଇସା ଅଧିକ ସମୟ ପାଖରେ ରହୁନଥାଏ ତେବେ ଠାକୁର ଘରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ହେବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତକିଆ ତଳେ 7ଟି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତକରେ ଥିବା କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଦୂର ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟକୁଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର କଣ୍ଠ କୋମଳ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧୀର ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସ୍ତିକ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଦାନଶୀଳ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ସତ୍କାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାତୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଗାଲ ଗୋଲ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶିର ଦେଖା ନଯାଏ ସେମାନେ ଦୈବ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଓଠ 2 ଆଙ୍ଗୁଳ ସୁନ୍ଦର ଓ ମାଂସାଳ ତେବେ ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବେକ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଢଳ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବେକରେ ଘଣ୍ଟିକା ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେକରେ 3ଟି ରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଅଳ୍ପ ଲମ୍ବି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ମୁହଁ ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଓଠ ମଝିରେ ରେଖା ଦେଖାଯାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଟିରେ ଉପରେ 16ଟି ଏବଂ ତଳେ 16ଟି ଦାନ୍ତ କ୍ଷୀର ପରି ସଫା ଥାଏ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଜିଭ ପତଳା, ଲାଲ ଏବଂ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହସିବା ବେଳେ ପାଟି ଅଳ୍ପ ଖୋଲେ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲି କୋମଳ ଏବଂ ହାତରେ ପଦ୍ମ, ପତାକା, ମାଛ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର ପୁଅମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ପୁଅମାନେ ଭାଗ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଅଗାଧ ଭରସା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଏହି ପୁଅମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସିଂହରାଶି। ସିଂହରାଶିର ପୁଅମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଗାରିମାର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ଏକ ଆଧିକ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାନ କୃପା କରେ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟୀ, ରାଜନୀତି କିମ୍ବା କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ପୁଅମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କର୍ମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଶାସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଭାବରେ। ଧନ, ସମ୍ମାନ ଓ ଘରୋଇର ସୁଖ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ପୁଅମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ନୀତିଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟନିଷ୍ଠା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚାଲିଯିବା ଠାରୁ ବେଳେ ଏହି ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ନୀତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେ ଶିଖରେ ଉଠି ପାରିଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ପୁଅମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଦୟା ଏବଂ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଏକ ଅଲଗାର ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଶିଳ୍ପ, ଧର୍ମ ଏବଂ ମାନବତାର ସେମାନେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅବଶ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଆସିବା ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନ, ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।